Good morning and namaste of the class of standard 10th. Yesterday we have learned about inscribed angle and intercepted arc. What is mean by inscribed angle? When vertex of the angle is lie on the circle and arcs of the angle intersect the circle or touches the circle, then this angle are said to be inscribed angle. And intercepted arc सुद्धा आपण काल शिकलो. What is mean by intercepted arc? If ADC is the inscribed angle, then arc ABC is the intercepted arc by angle ADC. If ABC is a inscribed angle, then arc ADC is intercepted arc by angle ABC. हे आपण काल सर्व शिकलो आहोत. What is meant by inscribed angle and what is meant by intercepted arc. After that, we learn one theorem. The measure of inscribed angle is half of the intercepted arc by it. Measure of inscribed angle is half of the intercepted arc by it. Inscribed angle चे measure हे त्याने intercept केलेल्या arc च्या half असतं. हा theorem आपण शिकलो आहोत काल. Today we learn about cyclic quadrilateral. What is meant by cyclic quadrilateral? If all vertices of the quadrilateral lie on the circle, then this quadrilateral is called cyclic quadrilateral. काय म्हणालो आम्ही? If all vertices of the quadrilateral lie on the circle, then that quadrilateral is called cyclic quadrilateral. All vertices of the quadrilateral lie on the same circle, then it is called cyclic quadrilateral. याला cyclic quadrilateral म्हणायचं. चक्रीय चौकोन असं म्हणतात आपण त्याला, ज्याची चारही वर्टिसेस हे सेम सर्कल वरती असतात. cyclic quadrilateral तुम्हाला कळालं. यानंतर we learn the theorem of cyclic quadrilateral. We learn about theorem of cyclic quadrilateral. What is the theorem of cyclic quadrilateral? Theorem is opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Supplementary means addition of two angles is 180 degree. We know that. Opposite angles, angle D, opposite angle P, and angle A, opposite angle C. Theorem is opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. They supplementary असतात means angle D plus angle B is equal to 180 degree and angle A plus angle C is equal to 180 degree. हे प्रूव्ह करायचं आहे मला. Then what is the given information for that theorem? याच्यासाठी given information काय पाहूया आपण. given इथे लिहितो मी. given आहे quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. This is the given information. Then what is to prove? काय प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला? To prove करायचं आहे मला. Opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary means angle D plus angle B is equal to 180 degree. यानंतर काय प्रूव्ह करायचंय? angle A plus angle C is equal to 180 degree. Opposite angles are supplementary हे प्रूव्ह करायचंय. यासाठी मी प्रूव्ह करतोय पहा. काय करता येईल पहा. अँगल ADC पहा. अँगल ADC इज अ इन्स्क्राइब्ड अँगल. कालच आपण शिकलो पहा. वर्टिसेस ऑफ द अँगल, वर्टेक्स ऑफ द अँगल lie on the circle. ADC is inscribed angle and arc ABC is intercepted arc by the angle ADC. या अँगल ADC ने आर्क ABC ही इंटरसेप्ट केली. ते लिहूया आपण इथं पहा. अँगल ADC is a inscribed angle and arc ABC is an angle ADC is an inscribed angle, arc ABC is an intercepted arc.
by it. Intercepted arc by it. काय सांगितलं मी, अँगल एडीसी हा इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे, आर्क एबीसी त्याने इंटरसेप्ट केली, आर्क एबीसी त्याने इंटरसेप्ट केली. देयरफॉर बाय द थेरम काय सांगतो बा, बाय द थेरम मेजर ऑफ इन्स्क्राइब्ड अँगल इज इक्वल टू द half of the arc intercepted by it. Then measure of angle ADC is equal to angle ADC is equal to half of the measure of arc. Angle ADC is a measure, half of the measure of arc ABC. याला आपण इक्वेशन 1 नाव देऊ. इक्वेशन 1 याला रिझन काय देता येईल, अँगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क ABC. याला कालचा थेरम रिझन आहे, इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. यानंतर पहा नाऊ अँगल ABC इन्स्क्राइब्ड अँगल. आता अँगल ABC हा इन्स्क्राइब्ड अँगल मानायचा आणि ADC ही इंटरसेप्टेड आर्क बाय अँगल ABC ने इंटरसेक्ट केलेल्या ADC आहे हे सपोज करू आपण. आता पहा अँगल ABC नाऊ अँगल ABC इज इन्स्क्राइब्ड अँगल ABC. या अगोदर आपण ADC हा इन्स्क्राइब्ड अँगल मानला होता, आता ABC मानतोय. अँगल ABC इज एन इन्स्क्राइब्ड अँगल and arc ADC is an intercepted arc. By it. ADC आपण इंटरसेप्टेड आर्क मानली. Therefore, measure of angle ABC by angle ABC is equal to, आता angle ABC is equal to 1/2 measure of arc ADC. या ABC चं मेजर हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, म्हणजे एडीसी ही आर्क ने इंटरसेप्ट केली, याच्या हाफ येईल. कालचा थेरम याला रिझन देऊ आपण, हे इक्वेशन 2 होईल. रिझन तेच आहे, इन्स्क्राइब्ड अँगल थेरम. आता पहा इक्वेशन 1 आणि 2. इक्वेशन 1 आणि 2 ची एडिशन करायची. ऍड इक्वेशन 1 आणि 2. ऍड इक्वेशन 1 and 2. 1 आणि 2 ची एडिशन करू. काय येते या 1 आणि 2 ची एडिशन केल्यानंतर पहा अँगल ADC प्लस अँगल ABC. अँगल ADC प्लस अँगल ABC इज इक्वल टू लेफ्ट हँड साइड मध्ये लेफ्ट हँड साइड ऍड करा, राइट हँड साइड मध्ये राइट हँड साइड. राइट हँड साइड काय पहा 1/2 मेजर ऑफ आर्क ABC plus 1/2 measure of arc ADC. ओके. यानंतर काय होते पाहू आपण. आता अँगल ADC आणि ABC आणि अँगल ABC याला आपण फक्त अँगल D याला लिहू आपण अँगल D प्लस अँगल B इज इक्वल टू ADC ला मी D लिहिलं, ABC ला अँगल B लिहिलं. 1/2 कॉमन घेऊ आपण. टेक 1/2 इज अ कॉमन. 1/2 इनटू मेजर ऑफ आर्क ABC प्लस मेजर ऑफ आर्क ADC. पहा ABC आणि ADC याची एडिशन येईल. 1/2 कॉमन घेतला. आता आर्क ABC आणि आर्क ADC पहा. आर्क ABC आणि आर्क ADC या दोन आर्क ने पूर्ण अँगल कंप्लीट केला. मीन्स arc ABC and arc ADC constitute a complete circle. या दोन्हीने मिळून कंप्लीट सर्कल केले. कंप्लीट सर्कलचं मेजर किती असते 360 डिग्री. इथे लिहूया आपण arc ABC and arc ADC constitute whole circle.
या दोन आर्कने मिळून पूर्ण सर्कल तयार केले. देअरफॉर अँगल डी प्लस अँगल बी इज इक्वल टू अँगल डी प्लस अँगल बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू याने पूर्ण सर्कल तयार केलंय. मग पूर्ण सर्कलचं मेजर आहे 360 डिग्री. 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इथे एक उरला 2 8 जा 16 2 0 0 मीन्स angle D plus angle P is equal to 180 degree. प्रूव्ह झालं पहा. D plus E is equal to 180 degree. पहा angle D plus angle B is equal to 180 degree प्रूव्ह झालं. या खाली आपण लिहू शकतो सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट. याच प्रमाणे आपण दुसरी बाजू सुद्धा प्रूव्ह करू शकतो. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह angle A plus angle C. Angle A plus angle C is equal to 180 degree. अशा पद्धतीने आपल्याला प्रूव्ह करता आलं. ज्यांना कोणाला लिहून घ्यायचे ते स्क्रीनशॉट काढू शकतात. काही अवघड नाही. ABC हा इन्स्क्राइब्ड अँगल मानला. ADC त्याची इंटरसेप्टेड आर्क. त्यानंतर ADC इन्स्क्राइब्ड अँगल आणि ABC इंटरसेप्टेड आर्क. या ठिकाणी दोन्हीची ऍडिशन केली. ऍडिशन केल्यानंतर अँगल ADC plus ABC is equal to 1/2 आर्क ABC and ADC आलं. ABC आणि ADC ने पूर्ण सर्कल कन्स्टिट्यूट केले. देअरफॉर पूर्ण होल सर्कलचं मेजर असतं 360 डिग्री. 1/2 इंटू 360 2 इंटू याला भाग द्या 180 आलं. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट अँगल A प्लस अँगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. आणि हा थेरम आपला प्रूव्ह झालेला आहे. यानंतर कोरोलरी फर्स्ट. कोरोलरी काय? कोरोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. पहा कोरोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. या थेरमची कोरोलरी म्हणजे उपप्रमेय काय आहे ते आपण पाहत आहोत. कोरोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम. व्हॉट इज द कोरोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम? ABCD इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. ABCD हा सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम काय पहा. an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. अगोदर थेरम समजून घ्या काय. an exterior angle of a cyclic quadrilateral DCE is the exterior angle. हा DCE exterior angle of cyclic quadrilateral आहे. is congruent. तो congruent आहे. कोणाशी congruent आहे? to its angle opposite. angle opposite कोणाच्या? to its adjacent interior angle. adjacent interior angle DCE चा adjacent interior angle हा आहे. एक्सटेरियर अँगल DCE हा कॉन्ग्रुएंट असतो ऑपोजिट. कोणाच्या ऑपोजिट? तर ऍडजसंट इंटेरियर अँगलच्या. म्हणजे अँगल BAD हा BAD आणि हा अँगल DCE हा कॉन्ग्रुएंट असतो. हे प्रूव्ह करायचे पहा आपल्याला. an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent. exterior angle is congruent to the angle opposite. हा opposite angle to its adjacent interior. adjacent interior angle च्या opposite angle शी तो congruent असतो. हे मला प्रूव्ह करायचे. नाउ गिव्हन इन्फॉर्मेशन काय पाहू आपण आता. लिहूया इथे गिव्हन. व्हॉट इज द गिव्हन? गिव्हन इज द ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Then angle DCE is an exterior angle. Exterior angle of quadrilateral ABCD. DCE हा एक्सटेरियर अँगल आहे ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD. यानंतर आपण प्रूव्ह करणार आहेत पहा. गिव्हन टू प्रूव्ह. काय प्रूव्ह करायचंय पहा. प्रूव्ह आपल्याला करायचंय एक्सटेरियर अँगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द ऑपोजिट अँगल टू इट्स ऍडजसंट इंटेरियर अँगल. ऍडजसंट इंटेरियर अँगलच्या ऑपोजिट अँगल बरोबर तो कॉन्ग्रुएंट असतो. म्हणजेच अँगल DCE कॉन्ग्रुएंट अँगल BAD. हे प्रूव्ह करायचंय पहा. कॉन्ग्रुएंट अँगल BAD. DCE हा BAD बरोबर कॉन्ग्रुएंट हे प्रूव्ह करायचंय. प्रूव्ह करूया आपण. त्याचं कशा पद्धतीने प्रूव्ह करता येईल पहा. प्रूव्ह व्हेरी इझी. खूप सोपं आहे पहा. फक्त थोडंसं बारकाईने लक्ष द्या.
अँगल DCE प्लस अँगल BCD काय येईल सांगा. अँगल DCE प्लस अँगल BCD पहा DCE प्लस BCD काय इज इक्वल टू 180 डिग्री. त्याला रिझन काय देणार. अँगल्स इन लिनियर पेअर. हे प्रूफ तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं नाही, आपण स्वतः प्रूफ करतोय. तुम्हाला सुद्धा हे प्रूफ करता आलं पाहिजे. DCE प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. याला रिझन येईल अँगल्स इन लिनियर पेअर. अँगल्स इन लिनियर पेअर. त्यानंतर पाहता अँगल BCD प्लस अँगल BAD सांगा. अँगल BCD प्लस अँगल BAD इज इक्वल टू BCD आणि BAD यांची ऍडिशन किती आहे 180 डिग्री. याला रिझन काय येईल. आताच आपण शिकलो पहा. आता कोणता थेरम शिकलो आपण. थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. ऑपोजिट अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. आता जो थेरम शिकलो तो ऑपोजिट अँगल्स आर सप्लिमेंटरी तो इथे यूज करू. BCD प्लस BAD यांची ऍडिशन 180 डिग्री आली. इथं रिझन देतो थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. आता पहा हे याला इक्वेशन 1 आणि हे इक्वेशन 2 दोन्ही पण 100 180. इथं पण 180 डिग्री, इथं पण 180 डिग्री. याचा अर्थ हे दोन आपण एकमेकांच्या समोर मांडू शकतो, इक्वल मांडू शकतो. मांडूया आपण पहा. अँगल DCE प्लस अँगल BCD. अँगल DCE प्लस अँगल BCD इज इक्वल टू DCE प्लस BCD 180 हे सुद्धा 180 इज इक्वल टू अँगल BCD प्लस अँगल BAD. अँगल BAD यानंतर BCD कट झाले सेम आहे. देअरफॉर अँगल DCE कॉन्ग्रुएंट अँगल BAD हेच प्रूव्ह करायचे. DCE कॉन्ग्रुएंट अँगल BAD. DCE BAD प्रूव्ह झालं. अशा पद्धतीनं कोरोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम आपल्याला प्रूव्ह करता आली. यानंतर आपण कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम पाहू. तो पण थेरम तुमच्या पुस्तकामध्ये प्रूव्ह करून दिलेला नाही, आपण तो सुद्धा प्रूव्ह करणार आहे. कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल पाहणार आहेत. कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. आता सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम काय आहे पहा. ऑपोजिट अँगल्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल्स आर सप्लिमेंटरी. ऑपोजिट अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतात म्हणजे त्यांची ऍडिशन 180 डिग्री येते पहा. हे ऑपोजिट अँगल्स सप्लिमेंटरी असतात. कॉन्व्हर्स काय. इफ पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. पहा पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. इथं सायक्लिक शब्द वापरलेला नाही. इफ पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी दे क्वाड्रिलॅटरल इज अ सायक्लिक. तर तो क्वाड्रिलॅटरल सायक्लिक असतो. सायक्लिक असतो म्हणजे त्याचे व्हर्टेक्स लाय ऑन दी सेम सर्कल. एकाच वर्तुळावरती त्याचे व्हर्टेक्स येतात. हा थेरम हा कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम आहे पहा. इफ पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी दे क्वाड्रिलॅटरल इज अ सायक्लिक. तुमच्या पुस्तकामध्ये हा थेरम प्रूव्ह करून दिलेला नाही, तुम्हाला प्रूव्ह करायला सांगितलं इनडायरेक्ट मेथडने प्रूव्ह करा अशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे. वी प्रूव्ह दिस थेरम बाय इनडायरेक्ट मेथड. हा थेरम आपण इनडायरेक्ट मेथडने प्रूव्ह करूया. ओके. गिव्हन याच्यामध्ये गिव्हन काय पहा. गिव्हन ऑपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. ऑपोजिट अँगल्स सप्लिमेंटरी दिले म्हणजेच काय. अँगल B प्लस इथे B म्हणण्याऐवजी आपण अँगल ABC म्हणू. अँगल ABC प्लस अँगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. त्यानंतर अँगल BAD प्लस अँगल BCD प्लस अँगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. पेअर ऑफ ऑपोजिट अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आर सप्लिमेंटरी. ऑपोजिट अँगल सप्लिमेंटरी आहेत म्हणजे त्यांची ऍडिशन 180 डिग्री. प्रूव्ह काय करायचंय. क्वाड्रिलॅटरल इज अ सायक्लिक. आपल्याला क्वाड्रिलॅटरल सायक्लिक हे प्रूव्ह करायचंय. टू प्रूव्ह काय प्रूव्ह करायचंय. क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ क्वाड्रिक सायक्लिक. क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ
सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल ABCD चं सायक्लिक हे प्रूव्ह करायचंय पा. आता इनडायरेक्ट मेथडने मी प्रूव्ह करतोय. प्रूफ आता कशा पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह करणार आहे हे तुम्हाला अगोदर सांगतो मी. पहा, in three if there are three collinear points then only one circle passing through the three नॉन कोलिनियर पॉइंट. आपण सुरुवातीला हा चॅप्टर ज्या ठिकाणी सुरुवात केला त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं होतं वन पॉइंट मध्ये इन्युमरेबल सर्कल पास होतात. जर 2 पॉइंट्स असतील तर त्यामधून किती सर्कल, त्यामधून सुद्धा इन्युमरेबल सर्कल पास होतात. जर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट असतील तर ओनली वन सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. आणि ते जर कोलिनियर असतील तर नन ऑफ दी सर्कल पासिंग थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट. जर कोलिनियर असतील तर एकही सर्कल पास करणार नाही आणि 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर असतील तर एक सर्कल पास करतात. आपण काढलो होतो पहा सर्कम सर्कल. या ठिकाणी मी सांगतो there is only one circle passing through the 3 non-collinear point if ABC, which circle passing through the ABC. या ABC हे 3 non-collinear point आहेत. या ABC मधून एक सर्कल पास होते असं आपण मानूया. and point D is does not lie on this circle. आपण इनडायरेक्ट मेथडने जाणार आहे. इनडायरेक्ट मेथडने जाण्यासाठी आपण काय करतोय, ABC मधून एक सर्कल पास होतोय. पॉइंट D इज नॉट ऑन दी सर्कल. पॉइंट D हा सर्कल वरती नाही असं सपोज करू. जर सर्कल वरती नाही पॉइंट D, then where is the point D? मग पॉइंट D कुठे असेल? if there is two case, पॉइंट D जर सर्कल वरती नसेल then point D either be interior of the circle or exterior of the circle. तो एकतर एक्सटेरियर मध्ये असेल नाहीतर इंटेरियर पार्ट मध्ये असेल सर्कलच्या. सुरुवातीला आपण सपोज करू, सपोज पॉइंट D इज एक्सटेरियर ऑन दी सर्कल. हा पॉइंट D आपण एक्सटेरियरला सपोज करू, सर्कलच्या एक्सटेरियर आहे आणि ते कसं चुकीचं आहे हे प्रूव्ह करू. आफ्टर दॅट वी सपोज पॉइंट D इंटेरियर ऑन दी सर्कल. तो इंटेरियरला सपोज करू आणि ते कसं चुकीचं आहे हे प्रूव्ह करू. अँड तो इंटेरियर नाही एक्सटेरियर नाही याचा अर्थ पॉइंट D lie on the circle. याचा अर्थ पॉइंट D हा सर्कल वरती. Therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD हा cyclic quadrilateral प्रूव्ह होईल. या 3 कंडिशन आपण मानणार आहे आणि हा थेरम प्रूव्ह करणार आहे. नाउ प्रूफ. There is only one circle. मी लिहितो पहा, there is only one circle passing through 3 non-collinear point. 3 non-collinear point. तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट असतील तर एक सर्कल त्यामधून पास करतं. आपण असं सपोज करू पहा, सपोज ABC सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ABC. let us suppose a circle is passing through point ABC, points A, B and C. Let us suppose a circle passing through point A, B and C and point D does not lie on the circle and point D does not lie on the circle. काय म्हणलं पहा, पॉइंट D हा सर्कल वरती नाही. पॉइंट D does not lie on the circle. पॉइंट D हा सर्कल वरती नाही. जर तो सर्कल वरती नसेल तर तो कुठे? इट मीन्स पॉइंट D lie either exterior or interior of the circle. Interior of the circle. Point D सर्कल वरती नाही. इट मीन्स पॉइंट D lie on either exterior or interior of the circle. याचा अर्थ पॉइंट D हा एकतर एक्सटेरियरला असेल नाहीतर पॉइंट D हा इंटेरियर ऑफ द सर्कल असेल. आता पाहूया आपण तो एक्सटेरियर आहे का इंटेरियर आहे का सर्कल वरती. आपल्याला सर्कल वरती आहे हेच प्रूव्ह करायचे बिकॉज आपल्याला प्रूव्ह करायचे क्वाड्रिलॅटरल इज सायक्लिक. पण कंडिशन काय मानल्यात, पॉइंट D lie on either
इंटेरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल और इंटेरियर ऑफ द सर्कल. एकतर एक्सटेरियर असू शकतो, इंटेरियर असू शकतो. जर तो सर्कल वरती नसेल तर पहा कसं चुकीचं आहे ते प्रूव्ह करू आपण. लेट अस सपोज पॉइंट डी एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल. let us suppose point D lie exterior of the circle. एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल. एक्सटेरियरला सपोज करू. एक्सटेरियरला सपोज केल्यावर काय होईल पहा. जर इफ पॉइंट डी lie on the exterior of the circle, it means line AD intersect the circle at point D. हा जर एक्सटेरियरला असेल तर लाईन AD जाणारी कोणत्या तरी एका पॉइंटला सर्कलला टच करेल. तर आपण काय सपोज करू, लाईन AD intersect the circle at point E. E या ठिकाणी इंटरसेक्ट करेल. काय लिहितो मी, therefore segment AD intersect the circle at point E. E या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते असं सपोज करू. सेगमेंट AD इंटरसेक्ट द सर्कल ऍट पॉइंट E. E या ठिकाणी इंटरसेक्ट करेल. therefore आता पाहूया काय होते. therefore angle ABC पहा, angle ABC प्लस E या ठिकाणी इंटरसेक्ट केल्यानंतर C जॉईन करून घेऊ. जॉईन C इथे लिहायचं राहिलं, जॉईन CE. CE जॉईन केल्यामुळे काय होईल पहा, ABCE इथं सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल, तो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल तयार होईल पहा. therefore quadrilateral ABCE is a cyclic quadrilateral. पहा, quadrilateral ABCE is a cyclic. हा ABCE सायक्लिक तयार होईल. therefore काय होते पहा, angle ABC plus angle AEC is equal to काय होईल पहा, angle ABC plus angle AEC काय होईल, is equal to 180 डिग्री. याला रिझन काय आहे, रिझन येईल थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. पहा, theorem of cyclic quadrilateral ABC plus AEC is equal to 180 degree. ABC plus AEC is equal to 180 degree. Angle ABC plus angle ADC is equal to 180 degree. ये आहे का पहा, ABC plus ADC 180 गिवन येते. ABC plus ADC is equal to 180 हे गिवन आहे. गिवन ABC plus AEC 180 degree, ABC plus ADC 180 degree. याला इक्वल टू मानू आपण, काय होते पाहूया. अँगल ABC plus अँगल AEC is equal to अँगल ABC plus अँगल ADC. आता ABC कट झाले, खाली काय उरलं पहा, रिमेन्स अँगल AEC कॉन्ग्रुएंट अँगल ADC. आता पहा, AEC आणि ADC हे कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ह झाले. AEC आणि ADC याला इक्वेशन 1 नाव देऊ. इक्वेशन 1 AEC आणि ADC कॉन्ग्रुएंट झाले पहा, AEC आणि ADC. नाउ AEC इज एक्सटेरियर अँगल. लक्ष द्या आता, AEC इज एक्सटेरियर अँगल ऑफ ट्रायंगल DEC. हा AEC हा एक्सटेरियर अँगल होईल कोणाचा, ट्रायंगल DEC चा. What is the measure of exterior angle? The measure of exterior angle is the sum of remote interior angle. Exterior angle चं मेजर काय असतं, sum of remote interior angle. या दोन्हीची सम जी आहे ती एक्सटेरियर अँगल इज इक्वल टू असते. याचा अर्थ अँगल AEC हा अँगल EDC पेक्षा ग्रेटर असला पाहिजे किंवा अँगल ADC पेक्षा ग्रेटर असला पाहिजे. AEC हा एक्सटेरियर अँगल आहे ट्रायंगल DEC चा. याचा अर्थ ADC पेक्षा
अँगल AEC हा ग्रेटर असला पाहिजे. इथे तर इक्वल टू आलंय, हे कॉन्ट्राडिक्टरी, हे विसंगत आहे, इथं लिहूया आपण तसं. देअरफॉर पहा नाऊ अँगल AEC is an exterior angle of ट्रायंगल DEC. हा DEC चा एक्सटेरियर अँगल, हे डबल रिपीट पाहावं लागेल तुम्हाला. अँगल AEC हा DEC चा एक्सटेरियर अँगल आहे. देअरफॉर अँगल AEC is greater than, अँगल AEC is greater than अँगल ADC. ADC पेक्षा तो ग्रेटर होईल. अँगल AEC is greater than अँगल ADC. हा AEC ADC पेक्षा ग्रेटर राहील. एक्सटेरियर अँगल एका अँगल पेक्षा ग्रेटरच आहे, कारण याचं मेजर या दोन्हीच्या सम इतकं आहे, म्हणून AEC हा ग्रेटर होईल. AEC is greater than ADC. But this is contradictory. But this is a contradictory for ADC. हे इक्वेशन 1 नुसार कॉन्ग्रुएंट आले, पण AEC इज एन एक्सटेरियर अँगल ऑफ DAC. देअरफॉर AEC काय आला, ADC पेक्षा ग्रेटर आला. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी. AEC हा ग्रेटर आहे ADC पेक्षा, AEC हा ADC पेक्षा ग्रेटर आहे. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर इक्वेशन 1. हे इक्वेशन 1 साठी कॉन्ट्राडिक्टरी, हे विसंगत आहे, कारण इथं तर ग्रेटर दिले आणि इथं इक्वल टू दिले, हे विसंगत आहे. देअरफॉर पॉइंट, याचा अर्थ पॉइंट D cannot lie. Point D cannot lie exterior on the circle. Point D can't lie on exterior of the circle. Exterior of the circle. याचा अर्थ पॉइंट D हा एक्सटेरियर मध्ये असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आता हे पुढचं तुम्ही प्रूव्ह करायचे. आता यानंतर सपोज काय करायचंय, लेट अस सपोज पॉइंट D lie on interior of the circle. यानंतर पॉइंट D हा इंटेरियर ऑफ द सर्कल घ्यायचा. पॉइंट D इंटेरियर ऑफ द सर्कल घेतल्यानंतर काय लिहायचंय पहा, लाईन AD increase which intersect the circle at point E. E या ठिकाणी ती इंटरसेक्ट करेल. नाउ जॉइन C असंच करून घ्यायचं पहा. जॉइन C केल्यानंतर अँगल ABC प्लस अँगल AEC इज 180 डिग्री. त्याला कारण काय, थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. हेच पहा सेम ABC प्लस AEC, याचं कारण आहे थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. त्यानंतर अँगल ABC प्लस अँगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. गिव्हन आहे पहा, ABC प्लस ADC हे गिव्हन आहे. यानंतर हे इक्वल टू मानायचं एकमेकांच्या. ABC प्लस AEC आणि ABC प्लस ADC, ABC कट होतील. त्यानंतर अँगल ADC आणि AEC हे कॉन्ग्रुएंट होतील. त्याला इक्वेशन 2 नाव द्यायचं. इक्वेशन 2 ADC आणि AEC हे कॉन्ग्रुएंट होतील. ADC AEC कॉन्ग्रुएंट झाल्यानंतर अँगल ADC हा एक्सटेरियर अँगल, सेम पहा काही सेम चाललंय आपलं. अँगल ADC इज एक्सटेरियर अँगल फॉर ट्रायंगल DEC. या DEC साठी हा ADC एक्सटेरियर होईल. देअरफॉर ADC इज ग्रेटर दॅन AEC. हा ADC AEC पेक्षा ग्रेटर होईल. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 साठी तो कॉन्ट्राडिक्टरी होईल. इक्वेशन 2 काय आलं होतं, ADC आणि AEC हे कॉन्ग्रुएंट आले होते. इथं एक्सटेरियर अँगल ADC ग्रेटर होईल. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ते कॉन्ट्राडिक्टरी होईल. Therefore, point D can't lie on the interior of the circle. Point D हा इंटेरियर होऊ शकत नाही. Point D lie on the interior of the circle. हे point D can't lie on the interior of the circle. इथं डायरेक्ट लिहितो मी. Similarly, we can prove that. Similarly, we can prove point D can't lie on interior of the circle.
देअरफॉर याचा अर्थ काय झाला, देअरफॉर पॉइंट डी lie on the circle, on the circle is proof, is proof. हे प्रूव्ह झालं पहा. याचा अर्थ पॉइंट डी lie on the circle. पॉइंट डी इंटेरियर नाही, पॉइंट डी एक्सटेरियर नाही. याचा अर्थ पॉइंट डी lie on the circle. आणि त्याच्या खाली आहे एक स्टेटमेंट खाली, देअरफॉर क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी, जर पॉइंट डी हा सर्कल वरती आहे, देअरफॉर क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. प्रूव्ह झालं पहा. याचा अर्थ क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज अ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. अशा पद्धतीने हा आपण कॉन्व्हर्स ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल प्रूव्ह केलेला आहे. तुमच्या पुस्तकामध्ये नसताना मी प्रूव्ह करून दिलेला आहे, तुम्ही फक्त तो समजून घ्या आणि प्रूव्ह करा. यानंतर पुस्तकामध्ये शेवटचा पॉइंट दिला आहे, शेवटचा एक थेरम दिलेला आहे आणि त्या थेरम नंतर तो थेरम सुद्धा तुम्हाला प्रूव्ह करायला सांगितलेला आहे. पहा सेम टू सेम या पद्धतीने हा थेरम प्रूव्ह करू शकता. पहा मी तुम्हाला फक्त हिंट देतो, ती हिंट कशा पद्धतीने हा प्रूव्ह करायचा त्यांना हे लिहून घ्यायचे, ते लिहून घ्या आणि यानंतर शेवटचा थेरम कशा पद्धतीने प्रूव्ह करायचा आहे ते तुम्हाला एकदा हिंट देतो मी त्याची. पहा तुम्ही सहज प्रूव्ह करू शकता, याच पद्धतीने सहज प्रूव्ह करायचंय म्हणून तुम्हाला हिंट देतोय मी त्याची. थेरम काय आहे, थेरम तुम्हाला वाचून दाखवतो. इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिव्हन लाइन सबटेंड इक्वल अँगल्स ॲट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट which is lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic. आता फिगर काढतो आणि थेरम तुम्हाला समजावून सांगतो काय सांगितलंय त्याने. हा एक लाईन आहे, एक लाईन, त्यावरती दोन पॉइंट्स घेतलेत. पहा पॉइंट ए आणि पॉइंट डी. काय सांगितलंय पहा, पॉइंट ए बी सी आणि पहा बी आणि सी. आता यानंतर काय सांगितले तुम्हाला सांगतो थेरम काय. इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिव्हन लाईन, हे टू पॉइंट्स ऑन अ गिव्हन लाईन, या लाईन वरती हे टू पॉइंट्स आहेत, सबटेंड इक्वल अँगल्स, त्यांनी दोन अँगल तयार केलेत. पहा अँगल ए बी सी आणि ए सी डी, ए बी डी आणि ए बी डी आणि ए सी डी हे दोन इक्वल अँगल त्यांनी तयार केले. त्या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हे दोन डिस्टिंक्ट पॉइंट आहेत, त्यापासून इक्वल अँगल तयार झालेत. लाय ऑन दी, ते कुठे आहेत, ऑन दी सेम साइड ऑफ द लाईन, लाईनच्या एका साइडला आहेत. देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्सायक्लिक. ते 4 पॉइंट्स, पॉइंट्स ए बी सी डी हे कॉन्सायक्लिक आहेत, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. पहा थेरम काय, हे दोन पॉइंट्स आहेत, या लाईन वरच्या दोन पॉइंट्सनी दोन डिस्टिंक्ट पॉइंट पासून दोन कॉन्ग्रुएंट अँगल बनवलेत, म्हणजे अँगल ए बी डी आणि ए सी डी हे कॉन्ग्रुएंट आहेत. यानंतर काय सांगितले, ते एका साइडला लिहिलेच आपण. देन ए बी सी डी आर कॉन्सायक्लिक, हे प्रूव्ह करायचंय. कसं प्रूव्ह करायचंय तुम्हाला हिंट देतो, तुम्ही तो थेरम प्रूव्ह करायचा आहे. सेम टू सेम या ठिकाणी आपण काय केलं, देयर आर ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. इथं सुद्धा आपण तसंच करायचं. देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. पॉइंट ए बी डी, a circle is passing through the point A B D, suppose करा. then point C lie on the either exterior of the circle then or interior of the circle. point A B D हे तुम्ही सर्कल या A B D मधून पास होते माना. पॉइंट C कुठे असेल, एकतर एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल और इंटेरियर ऑफ द सर्कल. सुरुवातीला आपण सेम टू सेम असं एक्सटेरियर माना. एक्सटेरियर मानल्यानंतर काय येईल पहा, हा जर पॉइंट C एक्सटेरियर मानला तर सेम टू सेम इथे अशी एक फिगर काढा. हे फिगर काढल्यानंतर हा पॉइंट सी एक्सटेरियर माना. हे जे प्रूव्ह केलं होतं तेच प्रूव्ह लिहायचे तुम्हाला. एक्सटेरियर अँगल दाखवायचा, या ठिकाणी हे करून एक्सटेरियर जर दाखवला आपण तर इथून सर्कल पास होईल. पहा या ठिकाणी सर्कल पास झाल्यानंतर हा जो अँगल येईल, हा तुम्ही इथं लाईन एडी इंटरसेक्ट द सर्कल ॲट पॉइंट ई इथं दाखवलंय तसं आपण लाईन बीसी इंटरसेक्ट द सर्कल ॲट पॉइंट ई जॉईन करून घ्या आणि तो एक्सटेरियर अँगल दाखवल्यानंतर कॉन्ग्रुएंट कसा येईल, सेम टू सेम हे प्रूव्ह ते प्रूव्ह सेम करत चला. जर कुठे अडचण आली तर मला विचारू शकतात. पहा एक्सटेरियर अँगल कसा यापेक्षा ग्रेटर असतो हे लिहा. अगोदर जर कॉन्ग्रुएंट दाखवलाय नंतर आपल्याला ग्रेटर दाखवायचा, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी. परत एकदा तो इंटेरियर दाखवायचा, हा पॉइंट सी इंटेरियर दाखवायचा
त्यानंतर ती लाईन इन्क्रीज करायची, विच इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कलला इंटरसेक्ट करेल, आणि त्यानंतर हे सेम टू सेम प्रूफ त्याच्यासाठी वापरायचे आपल्याला. फक्त इथे नावं बदललेली, ते प्रूफ तुम्ही वापरू शकता. यानंतर सुद्धा जर काही अडचण आली तर मला विचारू शकता. उद्या आपण प्रॅक्टिस 1 3.4 ला सुरुवात करणार आहोत. सगळ्यांना हा थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी शुभेच्छा. हे सगळे थेरम, या अगोदर घेतलेले थेरम सुद्धा तुम्ही वहीमध्ये प्रूव्ह करा. या ठिकाणी आपण थांबूया.